ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਰਨ ਨ ਮੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛੀ ਥਿਤ ਨਵਾ। ਇਕ ਨੀ ਲੱਦਿਆ ਇਕ ਲੱਦ ਚੱਲੇ, ਇਕ ਨੀ ਬੱਧੇ ਭਾਰ। ਇਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਖਤੀ ਇਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾ। ਲਸ਼ਕਰ ਸਣੇ ਦਮਾਮਿਆਂ ਛੁੱਟੇ ਬੰਕ ਦਵਾ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਛਾੜ ਕੀ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਛਾ। ਯਾ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਵੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਵੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਾ। ਯਾ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ। या जग में को रहन न पावे। जग में को रहन न पावे।
कहा मन बिख्या सो लपटाई, या जग में को रैन न पावे, एक आवे एक जाई। काको तन धन संपत काकी कास्यो नेहो लगाई, जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यों बादर की काई। जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यों बादर की छाई। तज अभिमान शरण संतन गौ, मुक्त होए छिन माई। कहो नानक भगवंत भजन बिन, सुख सुपने पिनाही। इत्थे बैठना किसे ने रहना, वारी आई तुर जाना। बैठना किसे ने रहना, वारी आई तुर जाना। वारी आई तो तुर जावना, वारी आई तो तुर जावना। बैठना किसे ने रहना, किसे ने रहना। वारी आई तुर जावना, बैठना किसे ने रहना, वारी आई तुर जावना। न तुंग वारी आपो अपनी, कोई न बंदे तीर। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी सतगुर जी दा खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी, जिन्नी भी संगत सरवरे कैनात वालिया दो जहान समुची मिलता दे अवतार धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों के विच सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी,
फतेह दी सांझ पाओ, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी है। दे पावन वाक अनुसार दर कर दे प्रीतवान माता सुरजीत कौर जी। अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म विच इस संसार ते आए, उस परमात्मा वालों जिन्नी स्वासा रूपी पूंजी मिली। आजू अरावला टाइम पल घड़ियां, दिन ते पहर पहर ते घड़ियां। आव घटै तन चीजे काल अहेरी, फिरै बदक ज्यों कहो कवन बिद कीजै। सो दिन आवन लागा, आह वाला दिन जिहड़ा विछोड़ा पै गया। इस करके भाणे नूं मनदे होए उन्हां दा परिवार, उन्हां दे सपुੱਤਰ सरदार टहल सिंह, सरदार महल सिंह, सरदार बलविंदर सिंह जी, सरदार सलिंदर सिंह जी तथा समूह परिवार मिल करके अपनी माता दे भले वास्ते तुरकी बाणी आई। तिन सगली चिंत मिटाई, रब्बी बाणी दा जाप, श्री अखंड पाठ साहिब दा जो जाप सच्चे पातशाह दी किरपा सदका चल रहा परिवार दे गृह विखे, जिंदा कि कल नूं भोग पाया जाना है। सो आओ थोड़ा जिहा समा आपां सारे रल मिल के गुरु शब्द दी विचार करके ते सुन के अपने समय नूं सफला बनाउणा है। जिहड़ा इस संसार ते घड़िया उन्हें भजना है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी कहंदी, कहां बसासा इस भांडे का इतनक लागै ठनका। जिहड़ा घड़िया उन्हें भजना है। जिहड़ा इस संसार ते उपजिया उन्हें बिनसना है। जो उपजियो सो बिनस है, परो आज कै। ते जिहड़ा इस संसार ते जम्मिया उन्हें मरना है। जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे। गुरु नानक देव महाराज कहंदे जमदा भी भाणे विच है ते जांदा भी भाणे विच ही। भाणा ही ये भाणा ही वरतिया है परिवार नाल। जिहड़ा इस संसार ते आया उन्हें जाना, जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी। साहिब कहंदे ने बाणी विच, जिहा चिरी तेहा हुक्म कल्ले आवे नानका। उन्हें कल्लिया, असी जग ते आए। माता सुरजीत कौर जी जग ते आए, उनका सद्दा आया ते माता जी तुर गए। उनके हुक्म नाल ही जीव आउंदा है। जदों उनका हुक्म सद्दा आ जांदा फिर तुर जांदा है। इउं महाराज बाणी विच उपदेश करते हैं, कल्लिया होए आईदा, सद्या तां जाना ही पैंदा। कल्लिया होए आईदा, सद्या तां जाना पैंदा। कल्लिया जग आईदा, सद्या तां जाना। कल्लिया जग आईदा, सद्या तां जाना पैंदा। सद्या तां कल्लिया जग आईदा, सद्या तां जाना पैंदा। सद्या तां जाना पैंदा, तां जाना सद्या तां।
ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਦਿਆ ਜਗ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲਿਆ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕੱਲਿਆ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪਿਓਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੇ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਿਆ ਜਗ ਆਈਂਦਾ, ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਲਿਆ ਹੋਏ ਆਈਂਦਾ, ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲਿਆ ਜਗ ਆਈਦਾ, ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਾ ਤੇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤੂ ਮੰਡਲ ਜਾਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕਰਬਾਰ, ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਜਿਉ ਕਾਗਦ ਬੁੰਦਾਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮਿਰਤੂ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਜਿਉ ਕਾਗਦ ਬੂੰਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ, ਜੋ ਬਾਲੂ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲੂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਲੂ ਮੀਨਸ ਰੇਤ, ਰੇਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨਿਆਦ, ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਢਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਮ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਏਕ शिव भय एक गए कि फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु केते वेद और पुराण केते, सिमरत समूहन के होए हुए बते। मोंडी मुंदार केते, असनी कुमार केते, अंसा कुमार केते, अंसा अवतार केते, काल बस भय। पीर और पैगंबर केते, गने ना परते ते, सब भूम ही ते होए कै
ਭੂਮ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਰਗੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਇੱਕ ਗਏ ਇੱਕ ਫਿਰ ਭਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਲ ਪਾਏ ब्रह्मा भक्तवा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का। ये काल का ही तमाशा है सब। एक शिव भय एक गए एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु के वेद और पुराण के सिमृत समूहन के होए होए बीते हैं। ब्रह्मा वर्गे विष्णु अवतार किन्ने आए तुर गए। मोहन दी मुदार के अश्विनी कुमार के अंशावतार राजे अवतार। किन्ने को राजे आए तुर गए। बाबा फरीद जी कहते जिस आसन हम बैठे कहते पता नहीं किन्ने को हो गए तुर गए। पीर और पकंबर कहते गने ना परते ते सब भूम ही ते होए कह भूम ही। किथों शरीर बनता है? पांच तत्त को जानो चतर जिह ते उपजो नानका लीन ताहि मैं। मिट्टी दी ढेरी है शरीर ते अंत नूं फिर मिट्टी च मिट्टी बन जाता है। 1244 अंग ते गुरु नानक देव महाराज ने शब्दां ते मोहर लाई। मरण न मूर्त पुछया पुछी थित ना वार। इक नहीं लद्या इक लद चले, इक नहीं बद्धे भार। इक ना होई साखत इक ना होई सार। लश्कर सड़े दमामिया छुट्टे बंक द्वार। नानक ढेरी चार की भी फिर होई। ये ढेरी इशार। इस करके महाराज कहते जिस रस्ते लोग जा रहे ने ना छड़ के, जिवें माता जी भी चले गए। फरीदा किथे तेंडे मापिया जिन्नी तू जनेओ तै पासो लद गए तू अजे ना। देख तेरे माता पिता जिन्हां ने तेनू जन्म दिता, पालिया पुसिया कढ़ाया, वो छड़ के चले गए, विछोड़ा हो असह। वैसे सब तो वड्डा दुख गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछीए ना, सब तो पहला विछोड़ा ही मार के। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद न भुले दारू। सच्चे पातशाह विछोड़े तो शुरू कर दे, सब तो वड्डा दुख। पर महाराज कहते चिंता का विषय भी नहीं है। चिंता तक कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक। ये जिहड़ा मार्ग है जिवें लोग जा रहे ने, महाराज कहते इसे रस्ते ही दुनिया जा रही। केड़ा नहीं गया? किन्ने होए दुनिया सारे तुर गए, ओही राह जा रहे ने। एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई, उसे रस्ते जाना सारे ने। कहते जेड़े राह राही जांदे जेड़े रांग राही जांदे एक दिन तैं भी तुर जाना। रांग राही जांदे एक दिन तैं भी तुर जाना। जेड़े रांगे राही जांदे एक दिन तैं भी तुर जाना। रांगे राही जांदे एक दिन तैं भी तुर जाना। तैं भी तुर जाना।
ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈ ਵੀ 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 ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਂਗੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਂਗੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी है, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। धन गुरु नानक देव महाराज दी भैन साध संगत जी कोई 50 दे आस पास हुई सी उम्र। बेबे दी 50 कुछ साल उम्र हो गई। धन गुरु नानक देव महाराज दी भैन गुरु नानक देव महाराज उदों दूसरी उदासी ते गए हुए सी। धन गुरु नानक देव महाराज गुरु नानक देव महाराज दा स्नेह बड़ा सी अपनी भैन दे नाल। ऐसा स्नेह सी जदों दासी जान लगे ते भैन कहती है, वीरा ना जा, मैं तेनू रब रूप जान के समझिया मन्ने। साध संगत जी इतिहास पढ़ोगे ना बेबे नानकी दा, उन्हें गुरु नानक नू वीरा नहीं रब समझे, परमेश्वर। इस करके वो पिता नू भी समझाउंदी सी, माता नू भी समझाउंदी हुंदी सी। जदों बेबे नानकी दे बचन होए सी गुरु नानक देव महाराज, जदों भी तू याद करेंगी मैं, जदों तू याद करेंगी मैं उदों हाजिर हो जाना। पर दुनिया दा भला करना है, मैनू जान। रबाब भी उन्हें लैके दित्ती। प्रचार जिन्ना गुरु नानक देव महाराज कीते, उहदे विच सब तो वड्डा योगदान गुरु नानक देव महाराज दी भैन है। बेबे नानकी गुरु नानक दी भैन है। माता नानकी मीरी पीरी दे माल गुरु हरगोबिंद महाराज उन्हां दे महल। गुरु तेग बहादुर महाराज दी भैन माता नानक। इस करके सुसा संग जी जदों बेबे शब्द आउंदा है उदों गुरु नानक देव महाराज दी भैन दे नाल आउंदा। बेबे भैन नूं कहा जांदा। अज बेबे ने प्रशादा तवे ते पाया, याद वीरे नूं कीता। प्रशादा भुल गया ना, प्रेम बड़ा सी, स्नेह बड़ा सी। दूजी उदासी गए सी गुरु नानक देव महाराज। मरदानिया बेबे ने याद कीता। बेबे नाल अपना वचन होया है, जिथे भी होइए याद करें असी तेरे कोल आ जाएंगे। महाराज आपां बहुत दूर हाँ। नहीं बेबे ने प्रशादा तवे ते पाया,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਇਆ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਦੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਾਂਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 462 ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਜਨਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, 145 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਗਿਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਜਾਨ ਲਿਹੋਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ। ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਭ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਰਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਜ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਹੈ ਲਾਲਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ
ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀ ਆਖਰੀ ਦੰਡਵਾਰ ਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਕੌਡੀ ਆਖਰੀ ਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਣ ਹਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਆ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਜ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਾਣੀ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਸਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਣਦਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿੰਨੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ ਸੰਤੋ ਬਣਦਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ। ਵਿਰਲੇ ਨੇੜੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਇਨੇ ਦਾ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਭੇਜਿਆ। ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਲਿਖਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਟੱਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੈ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ। ਉਦਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਹੋ ਸਬਨ ਕੀ ਰੇਨਕਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਬਹਿਣਾ ਯਾਦ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਕਤਿਅੰਤ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ, ਉਹ ਸਗਣ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 21 25 ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਤੂੰ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਮਰਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਲਿਖੀਏ ਬਾਤਾਂ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ,
ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਏ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਕਰਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਲਿਆ ਬਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਉਂ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਬਚਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ, ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ ਮੂਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ। ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਫਕੀਰ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਜਾਓ, ਲੁਕ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੀਰਾ ਸੀ, ਗੀਰੇ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੀਰੇ ਪਾਥੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੜ ਜਾਣ, ਐ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗੀਰਾ। ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਥੀਆਂ, ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪ ਗਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਮੂਲੇ ਮੂਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ, 3 ਦਫਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਘਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਗੀਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਲਾ ਨਾਗ, ਉਹਨੂੰ ਡਸ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੱਲਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਲੈ ਚਲੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਕਤਿਆਂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੇ ਹਿਰਨ ਆਦਿਕ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ,
ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਿ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਮੂਲਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੀ ਮੁੱਲਿਆ, ਆਵੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਚਾੜਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਬੜੇ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਜੀਵ ਤੇ ਹੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਅਖੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ। ਵੈਸੇ ਕਥਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮੰਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਭਗਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਣਾ। 84 ਲੱਖ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਗ ਕਾਲੇ ਦੇਸ ਜੀ। ਜੇ ਗਿਣੀਏ ਨਾ 1 2 3 4 5 6 7, 1 ਲੱਖ ਮਸਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਨਾ 1 2 3 4 5 6 7, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ 84 ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ। 84 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਖੰਡੇ ਬਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਕਤੇ ਅੰਤ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ, ਵਾਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ। ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ।
क्या तुद कर्म कमाया, क्या तुद कर्म कमाया, क्या तुद कर्म कमाया। हाँ क्या तुझ कर्म कमाया, क्या तुझ कर्म कमाया, क्या तुझ कर्म कमाया। इस दीरा मेरे इस जग में आए कै, इस रीरा मेरे इस जग में आए कै। इस करके पुछया जाना तेनों मिलिया तां इसे वास्ते सी, नाम जपण वास्ते। भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन के तेरी बरिया। वर काज तेरे किते न कामिल, साध संग भज के। होर काम तेरे किसे अर्थ नहीं आने। एक आही सत्संग कीता, नाम जपया, बाणी पढ़ी, यही आना। आओ जीवात्मा दे भले वास्ते सिमरन करिए। माता दे बच्चे भी बैठे होणगे ते तां इस करके उनका किवें भला हो सकता है जे आपां उन्हां दे निमित्त बाणी जां सिमरन करिए, अरदास करिए। इस करके मां दा देखो बड़ा वड्डा रुतबा है, जिन्हां दी बाबत लिखिआ बाणी च गुरदेव माता, हाँ जी मां। मां दी थां तां कोई भी नहीं लै सकदा सत्संग। एक दिन विद्वान सुना रहे सी, एक मां का छोटा जिहा बच्चा, वो ना जिवें सवा दिंदे सी झोली च पा के, पहलां मंजे नाल बन के कपड़े, माइयां नूं पता पुराणियां नूं। वो बच्चा सुत्ता होया ते सस कोल काम करदी पई है, सस काम करदी पई है ते मां ना थोड़े चिर बाद जदों बच्चा काफी समा हो गया सुते नूं, ते मां आई बच्चे नूं उठा के दुध पियाण लग पई। सस कहती है तू चंगे भले सुते नूं उठाता है, क्यों उठाया? ते वो कहती है सासू मां बीजी मेरे पुत्र नूं, मेरे बच्चे नूं भुख लग गई सी। अंदरों अंदरों सिस्टम है रब नूं, किते माड़ा मोटा दुख आ जाए बच्चे नूं, बच्चा फॉरन कंट्री होवे किते होवे, मां नूं इत्थे एहसास हो जाता है। उंज सीधा भी नहीं गल करदी फोन ते, बच्चा ठीक है, बचड़िया ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਲਾ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਲ ਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਠੋਕਰ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਗਣ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਧਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਧਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਇਧਰ ਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ भी मैं रात इंज वेख्या, उधर बच्चा भी पढ़दा पाउंदा। ये रब वालों ही अंदरों ही ए सिस्टम है, सत्संगी बनया हुआ है। कल वो मां की थां तो कोई भी नहीं ले सकता, ते ना ही असीं उन्हां दा कुछ देन दे सकते हैं। जिन्हां ने देखो जदों कहंदे बच्चा बोलना सिखदा, पहला शब्द ही मां निकलदा है। उन्हां दे इत्थे बेटे बैठे होणगे, भावें वड्डे हो गए ने। इस करके एक बादशाह सी, जिवें अकबर बादशाह बारे भी आउंदी विचार, उनकी मां पूरी हो गई, सस जी रोया। बादशाह नूं घाट चढ़ाउंदा किसी कमे दी, आंदे कि रोंदा तू क्यों है, चुप नहीं करदा? कहंदा गल्लां तां सारियां ने, कोई किसी गल दी कमी नहीं, पर अज अक्कू कह के कहण वाली नहीं रही। बड़े ने अकबर बादशाह कहण वाले बड़े सत्कार नाल, पर जिहड़ी अक्कू कह के बुलाउंदी सी वो तां मां ही बुलाउंदी सी। भावें बच्चा 60 साल दा हो जाए 70 साल, उहदे वास्ते तां उवें ही ममता हुंदी है ना। इस करके वो मां दे फर्ज दा आपां उहनां दा देण ही नहीं दे सकदे। भावें तुसीं जर्मन हो, भावें तुसीं किसी कंट्री विच बैठे हो,
ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਟੱਚਿੰਗ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜੁੜਿਆ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਉਹ ਛਾਂ ਕੌਣ ਦਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਬੋਚਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ। ਕੋਈ ਲੈ ਲੇਗਾ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੌੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਪਾਪੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ ਵੀ ਚੀਰ ਲਿਆ ਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਸੱਟ ਦੇ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਜਾਗਦੀ। ਕੈਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਛਾਂ।
ਮੋਹਰੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ